دیکھیے، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ شارٹ نوٹس پہ آپ آئے اور آج سنڈے ہونے کے باوجود بھی آپ یہاں پہ آئے. تو جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ کل سے جو ہے اسمبلی کا بجٹ سیشن شروع ہونے والا ہے اور اس ضمن میں جو جموں کشمیر کی عوام جو ہے ان کو کافی سارے توقعات جو ہیں حکومت کے ساتھ یا اسمبلی کے ساتھ جو ہیں وابستہ ہیں. تو ہم نے جو کچھ اہم سیاسی اور تعمیر ترقی کے جو کچھ مدعے ہیں ان کو جہاں ہم نے پچھلے سیشنز کے دوران بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی، تو اس سیشن میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان پہ ہم بات کریں. سیشن شروع ہونے سے پہلے 24 تاریخ کو ہم نے آنریبل چیف منسٹر صاحب کو ایک چٹھی لکھی اور اس چٹھی میں ہم نے آنریبل چیف منسٹر صاحب کو یہ گزارش کی تھی کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کل جس وقت لیفٹیننٹ گورنر صاحب اپنے ایڈریس سے جو ہے اسمبلی اجلاس کی شروعات کریں گے، تو لیکن جس وقت لیفٹیننٹ گورنر صاحب اسمبلی اجلاس کی شروعات کریں گے اس وقت ہمارے ایک آنریبل ممبر ایم ایل اے ڈوڈا جناب مہراج ملک صاحب جو ہے وہ ہاؤس میں موجود نہیں ہوں گے. تو لہذا اس ضمن میں ہم نے آنریبل چیف منسٹر صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ ایک آل پارٹی میٹنگ بلائیے، ایک آل پارٹی ریزولوشن آپ جو ہے وہ بنائیے اور وہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو دے دیجیے، جس میں ہم سب ممبرز یا ہم سب پارٹیاں یہ ارج کریں گے کہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے خطبے کے وقت جو ہے آنریبل مہراج ملک صاحب بھی جو ہیں وہ موجود ہوں. تو اس سلسلے میں ہم نے آنریبل چیف منسٹر صاحب کو کہا تھا، چونکہ ہم نے 24 تاریخ کو انہیں یہ چٹھی دی تھی، ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی پولیٹیکل مائلیج نہیں لینی ہے، ہم پھر جو ہے ہم ذکر ہی نہیں کریں گے کہ ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے، آپ خود اپنی لیول پہ جو انیشیٹو لے لیجئے. لیکن انفارچونیٹلی آج تک ایسا نہیں ہوا، چونکہ اب کافی کم وقت بچا ہے اور ہم نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ اس کے بعد آپ ہاؤس کے اندر بھی ایک اسمبلی کا ریزولوشن بھی لائیے جس میں نہ صرف پی ایس اے کے ریووکیشن کی بات آپ کریں بلکہ مہراج ملک صاحب کی جو پریزنس ہو ہاؤس میں اس کے اوپر بھی بات کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جو جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ اس وقت جو ریاست کے جو سٹیزنز جو ہیں الگ الگ ریاستوں میں جو کام کرتے ہیں، چاہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں یا ہمارے جو شال سیلرز یا دوسرے بزنس مین جو ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں ان میں جو ہے کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جہاں ایک طرف اگر ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، یا دوسری جو پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب بھی اس سلسلے میں بات کریں گے اور وہ یونین گورنمنٹ کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھائیں گے، یا دوسری اسٹیٹس کی جو سرکاریں ہیں وہاں کے جو ہوم ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے اس مسئلے کو اٹھائیں گے. لیکن آج تک ہم نے دیکھا کہ کبھی انہوں نے اس ضمن میں جو ہے کوئی بات نہیں کی اور انہوں نے جو ہے سائلنس اختیار کی ہوئی ہے. تو لہٰذا ہم گزارش کریں گے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو کہ آپ اس بارے میں آپ اس مسئلے کو لے کر جو ہے الگ الگ اسٹیٹس الگ الگ ریاستوں کے جو ہوم ڈپارٹمنٹس ہیں، جو وہاں کے لیفٹیننٹ گورنر صاحبان ہیں یا چیف منسٹر صاحبان ہیں، آپ ان کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھائیے، سیریسلی اٹھائیے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یونین گورنمنٹ کے ساتھ، یونین ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہے اس مسئلے کو ڈسکس کیجیے اور اس مسئلے کو جو ہے سیریس لینے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو ہے جہاں تک جو اسمبلی اجلاس جو شروع ہوگا، تو جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ اس سے پہلے جو سیشنز ہوئے اس کے اندر ہم نے کچھ ریزولوشنز کچھ بلز لائی، لیکن انفارچونیٹلی یا تو ہماری ریزولوشنز یا بلز کو جو ہے ان کو ٹیبل نہیں کیا گیا، یا جو ہے اگر ان کو کبھی ٹیبل کیا بھی گیا تو ان کے اوپر جو ہے ڈسکشن نہیں ہوا. تو سب سے پہلے اگر ہم 2025-26 کی اگر ہم سیشن کی بات کریں، جو اس سے پہلے جو بجٹ سیشن ہوا اس میں جو میں یہاں پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کون کون سی بلز اور ریزولوشنز ہم نے جو ہم نے لائی تھی. تو جو ہم نے لاسٹ سیشن کے دوران جو ہم نے ریزولوشنز لائی تھی، ریلیز آف آل پولیٹیکل پرزنرز، جو کہ حکومت کا بھی وعدہ تھا، حکومت کے مینیفیسٹو میں شامل تھا. اس کے علاوہ جو ریسٹوریشن آف 370, 35A اینڈ ریورسل آف آل چینجز انٹروڈیوسڈ بائی J&K ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019، اس کے ریورسل کی بات ہم نے کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے اس کو بھی جو ہے اس ریزولوشن کو بھی نہیں لایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریزرویشن کے حوالے سے جو اس وقت ایڈمیشنز اور گورنمنٹ جابز کے اندر جو اس وقت ریزرویشن پالیسی کے تحت جو میرٹ کے ساتھ جو ہے جو میرٹ کو دبایا جاتا ہے، میرٹ کا جو قتل اس وقت ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں اس ضمن میں ہم نے پچھلے سیشن کے دوران ایک ریزولوشن لائی تھی. انفارچونیٹلی اس ریزولوشن کو بھی جو ہے اس کو ٹیبل نہیں کیا گیا.
इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो अपना निशान या अपना जो झंडा था, रेस्टोरेशन ऑफ J&K फ्लैग एंड एम्बलम, ये रेजोल्यूशन हमने लाया था, उसको भी जो है उसको टेबल नहीं किया गया। और इसके अलावा एक अहम रेजोल्यूशन जो हमने लाया था कि जो टर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो इस वक्त एक स्पेशल क्लास के तहत जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से जो है एम्प्लॉइज को टर्मिनेट किया जाता है, उनको जो है मौका नहीं दिया जाता है कि वो अपना पक्ष, अपनी बात जो है वो सामने रखें और उनको टर्मिनेट किया जाता है। तो इस ज़िम्न में भी हमने एक रेजोल्यूशन लाया था। जहां तक बिल्स का ताल्लुक है, लिक्वर बैन के हवाले से हमने बिल लाई थी और हमें उम्मीद है कि इस सेशन के दौरान जो है वो बिल टेबल होगी। और इसके अलावा हमने प्रोहिबिशन ऑन ऑनलाइन गेमिंग एंड गैमलिंग और फैंटेसी लीग जो है, हालांकि पार्लियामेंट में जो है इसके ऊपर एक कानून बना भी बाद में, तो हमें लगता है कि इसके ऊपर जो है पूरे मुल्क भर में अब बैन लग चुकी है, लेकिन पार्लियामेंट में जो है इस बिल को लाने से पहले ही हमने जो है इस सिलसिले में एक बिल लाई थी। और इसके अलावा जो हमने एक अहम बिल लाई थी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या जो लॉ मेकर्स जो हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन जो है सरकारी स्कूल में करें। इस सिलसिले में भी हमने एक बिल लाई थी। और लास्ट में जो हमने बिल लाई थी वो थी पब्लिक सेफ्टी एक्ट की रिवोकेशन और रिपील के हवाले से। लेकिन इन बिल्स को जो है हमें लगता है कि असेंबली के अंदर जो है टेबल नहीं किया जाएगा, एक आध बिल्स को छोड़ के। अब अगर इस सेशन की अगर हम बात करें तो इस सेशन में जो हमें 4 रेजोल्यूशन जो है जो हमें सबमिट करनी थी, तो उनमें जो है जो हमने कुछ अहम रेजोल्यूशन हमने सबमिट की है। एक है कि जो ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप टू पाक वुमेन एंड चिल्ड्रन रिटर्नड अंडर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। हम कोई ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं। जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत जो बच्चे या जो हमारी बहनें जो है जिनको यहाँ जो पे बुलाया गया, जिनको यहाँ पे जो है बाज़ाब्ता एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत जो है जिनको यहाँ पे अलाउ किया गया जम्मू कश्मीर आने के लिए, हम उनकी सिटीजनशिप के हवाले से जो है हम चाहते हैं कि उनको सिटीजनशिप दी जाए। और इसके बाद अगर हम देखेंगे एक रेजोल्यूशन हमने लाया है कि जो रिटर्न ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स, जो जम्मू कश्मीर के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है जम्मू कश्मीर की सरकार को जो है वापस किया जाए। इसके साथ साथ रेगुलेशन ऑन कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेस, इसमें भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त रेलवे या हाईवे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है काफ़ी सारी हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ज़ाया होती जा रही है। तो लिहाजा इस वक्त रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि अगर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए कहीं कहीं एग्रीकल्चर लैंड को इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कुछ कवानीन बनाने की ज़रूरत है। तो लिहाजा सरकार को चाहिए कि इस ज़िम्न में भी जो है इकदाम उठाए जाए ताकि हमारा जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये ज़्यादा मुतासर ना हो। और साथ ही जो आखिरी जो चौथा रेजोल्यूशन हमने लाया है वो वही रेजोल्यूशन है जो लास्ट सेशन के दौरान हमने लाया था। जैसा कि आपको इल्म होगा कि जो रेजोल्यूशंस होते हैं वो सिंपल ओवर नहीं होते हैं, वो जो है वो लैप्स होते हैं। तो लिहाजा हमने दोबारा इस रेजोल्यूशन को, जिसमें टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज के हवाले से, आज इस सेशन में दोबारा हमने उस रेजोल्यूशन को लाया है, जो कि सरकार का वादा भी था। सरकार ने कहा था, अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम एम्प्लॉइज की टर्मिनेशन के हवाले से जो है हम कानून लाएंगे, रेजोल्यूशन लाएंगे और इस चीज़ को जो है रोकने की हम कोशिश करेंगे। तो लिहाजा ये सरकार के पास एक मौका है इस वक्त कि हमने रेजोल्यूशन लाया है। इस रेजोल्यूशन को जो है बिना ड्राज के जो है इसको टेबल किया जाए। और जहां तक बिल्स का ताल्लुक है, जो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि कुछ बिल्स हमारी जो है वो इस वक्त इस सेशन के दौरान टेबल होंगी। और फ्रेश बिल्स के हवाले से भी हमने 1-2 बिल्स जो है लाई हैं, जिसमें प्रोहिबिशन ऑन टोबैको एंड टोबैको सब्सटेंसेस, और इसके साथ साथ जो लोकल यूथ की पार्टिसिपेशन हो और उनको फैसिलिटेट किया जाए, जो ग्रेवल और मिनरल एक्टिविटीज़ जो है उनके अंदर जो है लोकल यूथ को जो है उनको एंगेज किया जाए, ना कि नॉन लोकल उसको। ये कुछ रेजोल्यूशंस और कुछ जो बिल्स हैं जो हमने इस सेशन के दौरान या लास्ट सेशन के दौरान लाई। तो इसके अलावा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो आर्जी मुलाजमीन हैं, उनके साथ जो वादा किया गया लास्ट सेशन के दौरान, आपको इल्म होगा कि 6 महीने का वक्त मांगा गया था, कमेटी बनाई गई, लेकिन उसके बाद कोई ठोस इकदाम नहीं उठाए गए। तो लिहाजा हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट सेशन के दौरान जो आने वाला जो बजट है उसमें न सिर्फ जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी वेजेस जो है इन्हांस किए जाएंगे, बल्कि जिन आर्जी मुलाजमीन ने, जिन डेली वेजर्स ने, रहबरी खेल ने, रहबरी जंगलात ने, SPOs ने, NYCs ने या GRS एम्प्लॉइज़ ने, जिन भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ ने अपना कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड जो है मुकम्मल किया है, तो उनको उनकी रेगुलराइजेशन होगी। और जो रेगुलराइजेशन पीरियड्स जिन्होंने अटेंड नहीं किया है, एट लीस्ट उनको जो है
मिनिमम वेजेस के तहत जो है उनके वेजेस जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे। तो लिहाजा ये कुछ जो है कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपके सामने रखे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला जो सेशन है ना सिर्फ इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और एलजी साहब की तरफ से ये कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने जो जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे चुने हैं तो वो नुमाइंदे असम्बली के अंदर जो है अपने लोगों की बात करेंगे, जिसमें ऑनरेबल एमएलए डोडा महराज मलिक साहब की हम बात करते हैं कि हम उम्मीद करेंगे जो कठुआ जेल है, कठुआ जेल से असम्बली तक सिर्फ 2-2.5 घंटे का सफर है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कल 10 बजे तक जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है ये इंश्योर करेंगे कि ऑनरेबल एमएलए डोडा जो है वो हाउस में मौजूद है और चीफ मिनिस्टर साहब भी जो है इस ज़मीन में ठोस इक़दाम उठाएं। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।